Assalamu alaikum. I'm Nilufar Yasmin. Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine. I'm your science teacher. Welcome to my online class. Dear students, today I discuss with you Chapter 10 Good Habits. My dear students, in your last class I gave you question answer 1 to 4 from your textbook. I hope all of you are learned it. So question number 1, what type of child does everyone like? Question number 2, what do you use to clean your teeth? Question number 3, why should you rinse your mouth after eating? And how do you feel after a good bath? So, I hope all of you are learned it. Okay, today I gave you question number 4 to 9. So, my dear students, please take your science book and take your science copy also. Open your book, page number 72. Okay, are you ready to write? I hope all of you are ready to write. Let's focus on today's topics. Question number 5. Why should you cut your nails? Why should you cut your nails? Why should you cut your nails? আগে আমি আনসারগুলো দিয়ে দিই, পরে তোমাদের আনসারগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে, তোমরা আগে সবাই কোশ্চেন আনসারগুলো লিখেন। Why should you cut your nails? The answer is we should cut our nails. We should cut our nails. We should cut our nails because they collect dirt. Because they collect dirt. Because they collect dirt. Why should you cut your nails? We should cut our nails because they collect dirt. Question number 6. What should you do when you cough or sneeze? What should you do when you cough or sneeze? What should you do when you cough or sneeze? So cough হচ্ছে কাশি আর sneeze হচ্ছে কি হাঁচি দেয়া। What should you do when you cough or sneeze? The answer is we should use a clean handkerchief while coughing or sneezing. We should use a clean handkerchief. We should use a clean handkerchief. We should use a clean handkerchief while coughing or sneezing. While coughing or sneezing. While coughing or sneezing. We should use a clean handkerchief while coughing or sneezing. Question number 7. How do you protect your feet? How do you protect your feet? How do you protect your feet? The answer is we protect our feet. We protect our feet. We protect our feet to wearing shoes. To wearing shoes. To wearing shoes. We protect our feet to wearing shoes. Question number 8. Where should you throw bits of paper? Where should you throw bits of paper? Where should you throw bits of paper? The answer is we should throw bits of paper in a dustbin. We should throw bits of paper in a dustbin. We should throw bits of paper in a dustbin. We should throw bits of paper in a dustbin. Question number 9. What is litter?
What is litter? What is litter? The answer is garbage which is not thrown away properly and keeps lying around is called litter. Garbage which is not thrown away. Garbage which is not thrown away. Garbage which is not thrown away properly and keeps lying around. Properly and keeps lying around. Properly and keeps lying around is called litter. Is called litter. Garbage which is not thrown away properly and keeps lying around is called litter. Garbage which is not thrown away properly and keeps lying around is called litter. Okay, to help up your writing, I repeat it again. And I also discuss these questions. Why should you cut your nails? কেন আমাদের নেল কাটা দরকার, নখগুলো কাটা দরকার? কারণ হচ্ছে যদি আমরা আমাদের নখগুলো না কাটি তাহলে কি হবে, নখগুলো অনেক লম্বা হয়ে যাবে, আর নখ লম্বা হলে তখন কি হয়, ওখানের ভিতর ময়লা জমে থাকে, সেজন্য আমাদের নখগুলো কাটতে হয়। So answer is we should cut our nails because they collect dirt. আমাদের নখগুলো এই জন্যই কাটা উচিত, যদি আমাদের নখগুলো বড় হয় তখন ওখানে নখের ভিতরে ময়লা জমে থাকে, নখগুলোতে সবসময় কি ময়লা আটকে আটকে থাকে, এই জন্য আমাদের নখগুলো কাটা উচিত। Question number 6. What should you do when you cough or sneeze? যখন তোমার এই বিশেষ করে এখন তো রেইনি সিজন চলছে, রেইনি সিজনেও, তারপর হচ্ছে তোমার দিকে উইন্টারেও, আবার যখন খুব বেশি গরম পড়ে তখনও কিন্তু অনেকের কফ আর স্নিজিং হয়, কফিং আর স্নিজিং হয়, তখন যে সর্দি কাশি হয়, ওই সময় যদি আমাদের সর্দি কাশি হয় তখন আমরা কি করব, আমাদের সর্দি কাশি হলে তখন অবশ্যই আমরা রুমাল বা মানে হ্যান্ডকারচিপ মিন্স হচ্ছে রুমাল বা টিস্যু, আমরা কফ আর স্নেজিং হওয়ার সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে আমাদের যদি কাশি আসে আমরা রুমাল মুখে চেপে কাশবো, হাঁচি আসলেও আমরা ঠিক ওভাবে হাঁচি দিব। এখানে তোমাদের টেক্সট বুকে পিকচার দেয়া আছে, পেজ নাম্বার 68 এ, ওখানে কিভাবে তোমরা হাঁচি কাশি আসলে কিভাবে তোমরা হ্যান্ডকারচিপ দিয়ে হাঁচি কাশি দিবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। তো আমরা তো এমনিতে অলরেডি জানি, তাই না, কিভাবে হাঁচি কাশি দিতে হয়। আমরা যখন আমাদের হাঁচি কাশি আসবে তখন আমরা রুমাল দিয়ে এভাবে মুখ চেপে হাঁচি কাশি দিব। ওকে, সো what should you do when you cough or sneeze? You should use a clean handkerchief while coughing or sneezing. আর শুধুমাত্র রুমাল আর টিস্যু ইউজ করলেই হবে না, সেটা অবশ্যই কি হতে হবে, পরিষ্কার হতে হবে। তাহলে আমাদের সর্দি কাশি হলে আমরা কি করব, সর্দি কাশির সময় আমরা ক্লিন পরিষ্কার হ্যান্ডকারচিপ ইউজ করব। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 7. How do you protect your feet? How do you protect your feet? কিভাবে তোমার পায়ের পাতা তুমি রক্ষা করবে? আর কেনই বা রক্ষা করার কথা আসছে, যখন তুমি বাইরে খেলতে যাবে বা দৌড়াতে যাবে বা কোথাও যাবে তখন তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে, শু পরতে হবে। যদি তুমি শু না পরো, খালি পায়ে খেলতে যাও, খালি পায়ে যদি হাঁটতে যাও, তাহলে তুমি তোমার পায়ে ব্যথা পাবে, পায়ের পাতায় ব্যথা পাবে। তো সেজন্য তুমি তোমার পায়ের পাতা প্রোটেক্ট করার জন্য অবশ্যই তোমাকে শু পরতে হবে। So the answer is we protect our feet to wearing shoes. আমরা যদি শু পরে থাকি তখন আমরা খেললেও দৌড়াদৌড়ি করলেও আমাদের পায়ে ব্যথা লাগবে। So we protect our feet to wearing shoes. Question number 8. Where should you throw bits of paper? Where should you throw bits of paper? Where should you throw bits of paper? And the answer is আমরা আমাদের bits of paper, pencil, তারপর এই যে চকলেটের র্যাপ
আমরা চকলেট খাওয়ার সময় যে প্যাকেটগুলো আনে, প্যাকেটগুলো, র্যাপিং পেপারগুলো কোথায় ফেলবো? এখানে আমরা কি যেখানে সেখানে ফেলে রাখবো? যেখানে সেখানে যদি আমরা ফেলে রাখি তাহলে কি ঘর নোংরা হবে? স্কুলে থাকাকালীন যদি আমরা বাইরে ফেলি, যেখানে সেখানে ফেলি, তাহলে ওখানে স্কুল ইয়ার নোংরা হবে, ক্লাসরুম নোংরা হবে। আর এখন যেহেতু তোমরা বাসায় আছো, বাসায় যদি তোমরা বিস্কিট খাও, কেক, চকলেট এগুলো যদি খাও বা লিখতে বসেছো, একটু পেপার ছিঁড়ে গেছে, ওই ছেঁড়া পেপারটা তুমি যেখানে সেখানে ফেলে রাখো, তখন এটা দেখতে কিরকম লাগবে? অনেক নোংরা লাগবে না? রুমটাকেও ময়লা লাগবে। তো সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমরা আমাদের এই বিটস অফ পেপার, পেন্সিল শার্প করার পর যে ওয়েস্টেজ গুলো আছে ওগুলো, তারপর র্যাপিং পেপার, প্যাকেট, এগুলোকে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট একটা ডাস্টবিনে ফেলবো, ঠিক আছে? তো সবার বাসায় তো নির্দিষ্ট একটা ডাস্টবিন থাকে, যে বাস্কেট গুলো থাকে, তোমরা তোমাদের পেপার গুলো ফেলার জন্য ওই বাস্কেটটা ইউজ করবে, যেভাবে তোমরা ক্লাসরুমে ইউজ করো। তোমাদের টিফিন খাওয়া শেষ হলে, তারপর তোমাদের পেন্সিল শার্প করতে হলে তোমরা কি করো? তোমাদের ক্লাসরুমের কর্নারে যে ডাস্টবিনটা থাকে ওটা তোমরা ইউজ করো। ঠিক সেম এজ তোমরা বাসায় ওরকম ডাস্টবিন আছে সবার বাসায়, ওই ডাস্টবিনটাতে তোমাদের এই যে খেলার সময় বা খাওয়ার সময় যে ওয়েস্টেজ গুলো হয় ওগুলো তোমরা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলবে। ওকে, সো why should you throw bits of paper? You should throw bits of paper in a dustbin. আমাদের যে পেপার বা পেন্সিল শার্প করা যে ইয়াগুলো থাকবে, ওয়েস্টেজ গুলো থাকবে, ওগুলো আমরা নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলবো। ওকে, question number 9. What is litter? What is litter? What is litter? Garbage which is not thrown away properly and keeps lying around is called litter. তো এই যে গার্বেজ মানে অনেকগুলো ময়লা জিনিসপত্র, এই যে তোমার পেন্সিল শার্প করার পর এই ওয়েস্টেজ গুলো, পেপার, চিপসের প্যাকেট, চকলেটের র্যাপিং পেপার, এগুলো যদি তোমরা যেখানে সেখানে ফেলে রাখো ওগুলোকে গার্বেজ বলা হয়। তো এই গার্বেজ গুলো যদি তুমি তোমার নির্দিষ্ট জায়গায় না ফেলে যেখানে সেখানে ফেলে রাখো, ওটাকে কি বলা হয়? লিটার বলা হয়। তাহলে বুঝতে পেরেছো কোনটা লিটার? যে ওয়েস্টেজ গুলো থাকে ওগুলোকে যদি তোমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখো, ওটাই হচ্ছে লিটার। তো আমরা কি করতে হবে? আমরা গার্বেজকে সব সময় নির্দিষ্ট প্লেস বা নির্দিষ্ট যে জায়গাটা আছে, নির্দিষ্ট যে বাস্কেটটা থাকবে ওখানে আমরা ফেলবো। So what is litter? Garbage which is not thrown away properly and keeps lying around is called litter. So আমরা এখন থেকে আমাদের যে জিনিসগুলো ইউজ করার পরে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিব, আর যে ওয়েস্টেজ গুলো থাকবে ওগুলো আমরা নির্দিষ্ট জায়গায়, নির্দিষ্ট ডাস্টবিন বা যে কোনো বাস্কেটে, যেটা নির্দিষ্ট করে দিবে প্যারেন্টসরা, ওটা বাসায় থাকলে ওগুলো ইউজ করব, আর স্কুলে থাকলে তো স্কুলের ডাস্টবিন এই যে বাস্কেট আছে ওগুলো আমরা ইউজ করব। ওকে, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, নো মোর টুডে। তোমাদের আশা করছি এগুলো এই 9টা কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 to 9 পর্যন্ত তোমাদের লেখা হয়ে গেছে। প্লিজ নোট ডাউন today's homework. Okay, learn question answer 5 to 9 from page 72. Okay. No more today. If you have any inquiry, please contact with me. Thank you.